database management practice session එකේ question set 45 එක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. අපි question එක කියලා බලමු මේකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. question එක තමයි the principal of Ranabia School in Kandy, India is to create a software to enter the information of the teachers and students in that school. You are entrusted with the task of creating the software. Your team is tasked with developing the database of the software. Database development work is shared between you and everyone on the team. You are tasked with storing student and teacher information, creating the tables need to store subject and teachers teach and the subject that the student learn. Use the instruction below to create it. එතකොට මේ සිනාරියෝ එක මයි අපි කලින් question එකෙන් කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බ question set 44 එකේදීත් කතා කරේ. ඒ කියන්නේ රණබිම ස්කූල් එකේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ ටීචර්ස් ලගේ data store කරගෙන එයාදලා process එක කරගන්න software එකක් create කරගන්න අපි database එක create කරගෙන tables ටිකක් create කරගත්තා DDL query use කරලා. එතකොට මේ question එකේ ඒ scenario එකමයි තියෙන්නේ. හැබැයි DDL query use කරලා තවත් ඒකට add කරපු questions කීපයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට questions හතරක් තියෙනවා. අපි බලමු එතකොට පළවෙනි question එක කියවලා all the teachers in the school teach one subject or several subjects. Create a table called teacher has subject to store information on all the subjects that teachers teach. In the initial stage of the software, the principal decides to store the details of the teachers who teach only the main subject of grade 9. Follow the instruction below to create this table. Use DDL query to create the table. ඒ question එකේදී කියනවා principal decide කරනවලු ඉස්සෙල්ලාම subject එක කියන්නේ ගුරුවරයෙකු බලන subject එක store කරගන්න 9 වසරේ subject ටික විතරක් අදාළ කරගෙන පටන් ගන්න. කියන්නේ පළවෙනි stage එක විදිහට. එතකොට මේකේ තියෙන table එක තමයි මේ ගැන කියලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි subject එකක් ගත්තාම එක subject එකකට උගන්වන්න ඉස්කෝලේක ගුරුවරු කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක ගුරුවරයෙක් subject කීපයක් උගන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදී මෙනඩොම් රිලේෂන්ෂිප් එකක් වගේ එකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. හැබැයි අපි graphically database එක create කරද්දී අපි peer to peer relationship එක create කරගත්තේ කොහොමද කියලා දන්නවා ඇති. ඒකෙදි one to many relationship දෙකක් use වෙලා තවත් table එකක් create වෙන process එක තමයි වුනේ. එතකොට මේකෙදිත් ඒ අරගෙන තියෙන්නේ ඒ process එක විදිහට teacher has subject කියලා table එකක්. එතකොට එක teacher කෙනෙක් subject ගොඩක් උගන්වන්න පුළුවන්. එක subject එකකට teacher ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ විදිහට මේකේ primary එකක් දැනට add කරලා නැහැ. subject id සහ teacher id කියන IDs දෙක foreign key වෙලා තියෙනවා. එතකොට වගේ data type තියෙනවා, length එක දීලා තියෙනවා. foreign key වෙන table එකේ තියෙනවා subject table එකකින් subject id එක column එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. teacher table එකෙන් teacher id එක column එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ table එක create කරගන්න තියෙන. අතර අපි table එක create කරගන්න process එක කලින් question එකේදී කතා කරා. හැබැයි මේකේ අලුත් part එකක් add වෙලා තියෙනවා. අපිට foreign key add කරන්න තියෙනවා. හරි. අපි බලමු මේ අලුත් කොටසත් එක කොහොමද මේ question එක කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේකටත් මම use කරනවා MySQL command client එක. එතකොට මේකෙත් මම පුරුදු විදිහට password එක type කරලා enter වුණා. එතකොට අපි දැන් use කරන්න ඕන database එක මුලින්ම දෙන්න ඕන අපි කලින් question එකේ කතා කරා වගේ. කියන්නේ අපි මේ වැඩ කරන්නේ මේ database එක අරහා කියලා අපි දෙන්න ඕනේ use අපි මේ database එකේ name එක දෙනවා. අපි වැඩ කරේ Ranabima /db කියන Ranabima_sh_db කියන database එකත් එක්ක. හරි. enter කරා database change කියලා වටන. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ database එක තමයි මේ වැඩ ටික කරගන්නේ. හරි. දැන් අපි දෙන්න ඕනේ table එක create කරගන්නනේ. create table if not exist දෙන්න ඕනේ. මොකද කලින් table එක create කරලා නැත්නම් මේ table එක create කරලා දෙන්න කියලා තමයි if not exist දෙන්නේ.
දැන් අපි දෙනවා මේ ටේබල් එකේ name එක teacher underscore has underscore subject කියලා. දැන් අපි brackets ඇතුළේ දෙන්න පුළුවන් මේකේ column name ටික. මම දෙනවා subject id data type එක int not null කියලා දෙනවා. ඊළඟට primary key add කරන්න තියෙනවානේ. එතකොට මේ primary key add කරන අදාළ කොටස අපි අවසානයේ කරනවා. එතකොට මුලින්ම මේ column name ටික මෙතනදී identify කරලා ඉන්නවා. ඊළඟට දෙන්න ඕනේ teacher id data type එක int not null වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔය විදිහට දුන්නා අපි column name ටික. ඊළඟට අපි foreign key identify කරද්දී දෙනවා foreign key කියලා. foreign key add වෙන column එක දෙන්න ඕනේ subject id කියලා දුන්නා. එතකොට මේක මොන ටේබල් එකේ මොන කොලම් එක හරහාද foreign key වෙන්නේ කියන එක මෙතනදී දෙන්න ඕනේ reference කියන keyword එකත් එක්ක. references කියලා දීලා අපි දැන් ගන්න ඕනේ subject id එක ගත්තේ subject table එකේ subject id එකෙන්. subject table එකේ subject id එකෙන්. එතකොට අපිට තව foreign key එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් add කරපු column එකේ එකක් අපි foreign key කරලා දැන් අනිත් එක foreign key කරන්න ඕනේ. නැවත මම දෙනවා foreign key. මොකක්ද foreign key වෙන්නේ? teacher id එක references කියලා දීලා අපි දෙන්න ඕනේ මේක මොකක් කරාද foreign key වෙන්නේ කියලා. teacher table එකේ teacher id එක තමයි foreign key වෙලා අපේ teacher has subject table එකේ teacher id කියලා එන්නේ. හරි. එතකොට ওই විදිහට එකත් මම දුන්නා. දැන් අපි මේක enter කරලා බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා teacher has subject table එක create වෙලා subject id සහ teacher id කියන column දෙක create වෙලා දෙකම මේ විදිහට foreign key වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් පළවෙනි question එකට අදාළ process එක DDL query use කරලා අපි ওই විදිහට කරගත්තා. දැන් අපි second question එක බලමු. second question එකේ තියෙනවා it is necessary to add the column name id to the table name teacher has subject which is created to store all the subject stored by the teachers. The column you add is with the primary key and your team leader has said that auto increment is mandatory. Name the DDL query required that. Use the query to add the column to teacher has subject table. මේකෙදි කියලා කියනවා අපි කලින් ටීචර් කෙනෙක් උගන්වන සබ්ජෙක්ට් ස්ටෝර් කරගන්න ක්‍රියේට් කරගත්ත ටීචර් සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකේ
තව කොලම් එකක් ඇඩ් කරන්න කියනවා ID කියලා. ඒ වගේ මේ ID කියන කොලම් එක ප්‍රයිමරි කී සහ ඔටෝ ඉන්ක්‍රිමන්ට් විදිහට ඇඩ් වෙන්න ඕනි කියලා මේකෙදි කියලා තියෙනවා. එතකොට කලින් ක්‍රියේට් කරගත්ත ටේබල් එකට අපි අලුතෙන් කොලම් එකක් අප්ඩේට් කරනවා වගේ ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි ක්‍රියේට් ටේබල් දීලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද අපි කලින් දුන්න ටේබල් එකනේ දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි අපි විශේෂ කීවර්ඩ් එකක් යූස් කරනවා alter table කියලා. දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී දෙනවා alter table. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ table එක තමයි teacher has subject කියන table එක. ඒකේ වෙන්න ඕනේ දේ තමයි කොලම් එකක් ඇඩ් වෙන එක. කොලම් එකක් ඇඩ් වෙන්න නම් අපි දෙන්න ඕනේ add column කියන keyword එක. කියන්නේ අපි table එක වෙනස්කමක් කරගන්න දුන්න alter table කියලා. ඒතකොට table එක මොකක්ද කියලා දුන්නා. table එකේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? column එක add වෙන එක. එතකොට add වෙන column එක මොකක්ද කියලා මෙතනදී දෙන්න ඕනේ ID මේක int වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ integer වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම මෙතනදී not null කියලා දෙනවා. සහ primary key වෙන්න ඕනේ කියලා තිබ්බා. ඒ වගේම auto increment වෙන්නත් ඕනේ. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට teacher has subject table එකට ID කියන column එක ඇඩ් වෙලා primary key සහ auto increment කියන specification ටිකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දෙවෙනි question එකට අදාළ part එකක් DDL query use කරලා අපි ඔය විදිහට කරගත්තා. දැන් අපි බලමු නම් තුන්වෙනි question එක මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. තුන්වෙනි question එක දෙනවා it is the compulsory for all student in grade 9 of school to learn all the major subject. Create a table name student has subject to store that information. To do so, follow the instruction below. Use DDL query to create this table. මේකද කියලා කියන්නේ ඉස්කෝලේ grade 9 ඉන්න ස්ටුඩන්ට් ලා ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් ටික අපිට ස්ටෝර් කරගන්න ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. එතකොට අපි එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තාම එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ස්ටුඩන්ට් ලා ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සබ්ජෙක්ට් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට එතරම් minute to minute relationship එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි graphical database එකේ table create කරද්දී මතකයි මේක one to many relationship දෙකක් use වෙලා වෙනම table එකක් create වෙනවා. එතකොට ඒ process එකම තමයි මෙතනදී අපි මෙන්න මේ වෙනම table එක create කරගන්නේ DDL query use කරලා. එතකොට ඒකට table name එක දීලා තියෙනවා student has subject කියලා. එතකොට subject table එකෙන් foreign keyයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා subject ID කියලා. ඒ වගේම student table එකෙන් foreign keyයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා student ID කියලා. එතකොට අපි කලින් පළවෙනි question එක කතා කරා වගේම table එකක් create කරන්න තියෙන්නේ foreign key කියන part එක add කරලා. දෙනවා create table if not exist දෙන්න ඕනේ. අපේ table එකේ name එක තමයි student has subject. දෙන්න ඕනේ column name ටික දෙනවා මම මෙතනදී subject ID එක data type එක int not null දෙනවා. ඊළඟට දෙන්න ඕනේ column එක student ID
data type එක int සහ not null කියලා දෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි foreign key add කරන part එකට යන්න. foreign key දැන් foreign key add වෙන column එක මොකක්ද කියලා කියනවා මම මෙතනදී subject id කියන එකට තමයි foreign key එක add වෙන්නේ. ඒක add වෙන්නේ මොකක් කරාද කියන එකට දෙනවා references කියලා දීලා subject table එකේ subject id එකෙන් කියලා තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ subject id එකේ subject table එකේ subject id එක තමයි foreign key වෙලා subject table එකේ subject id විදියට foreign key එකක් create වෙන්නේ. ඒක අපි ওই විදියට add කරා. ඊළඟ එක add කරගන්න ඕනේ අපි foreign key අනිත් එක තමයි student id කියන foreign key එක ඒකත් add වෙන විදිය දෙන්න ඕනේ references කියලා දීලා student table එකේ student id එක තමයි foreign key වෙන්නේ. ඒකත් මම ඔය විදිහට add කරගත්තා. enter කරා. okay. ගිහින් බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට student has subject කියන table එක create වෙලා තියෙනවා. subject id සහ student id කියන එක foreign key වෙලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු fourth question එකට. ඒකෙදි කියනවා student need add a column name id in the table name student has subject which is created to store all the subjects they are learning. Your team leader says that the column you add must be a primary key and you then that column must auto increment. Create the required detail query, add the column to the student has subject table using that query. මේකෙදි කියන්නේ අපි අර දෙවෙනි question එක කතා කරා වගේ මේ කලින් create කරගත්ත student has subject කියන table එකට id කියන column එක add කරගන්න කියලා. එතකොට add කරගන්න id එක primary key සහ auto increment වෙන්න ඕනේ කියලා මේකෙදි කියලා තියෙනවා. කියන එතකොට අපි කලින් question එකේදී කතා කරා දන්නවා. එතකොට අපි old table කියන එක තමයි මේකෙදි use කරන්නේ. නම් අපි old table එකේ name එක දෙනවා student has subject කියලා. එතකොට අපි මේක මොකක්ද කරන්න ඕනේ? column එකක් add කරන එක. add කරන column එකේ name එක දෙනවා id කියලා. මේක දෙන්න ඕනේ not null කියලා. ඒ වගේම primary key වෙන්නත් ඕනේ සහ auto increment වෙන්නත් ඕනේ. හරි. ඔය විදිහට add කරගත්ත අපි table එකේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? student has subject table එකේ column එක add වෙන්න ඕනේ. add column කියලා දුන්නා. id එක තමයි add වෙන්න ඕනේ. sorry මේකේ අපි තව දෙන්න ඕනේ මේක data type එක මොකක්ද කියලා int වෙන්න ඕනේ not null සහ primary key auto increment වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක enter කරොත් අපි දැන් database එකට ගිහින් බලමු. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඒකෙත් id එක add වෙලා තියෙනවා.
ප්‍රයිමරි කී වෙලා සහ ඔටෝ ඉන්ක්‍රිමන්ට් කියන එකත් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ෆෝත් ක්වෙස්චන් එකට අදාළවත් ප්‍රොසෙස් එක අපි DDL query යූස් කරලා කරගෙන ඉවරයි. එහෙනම් මේක මම මෙතනදී එක්සිට් කරනවා. එහෙනම් question set 45 එකට අදාළව අපි questions ඔක්කොම කතා කරා. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනදී end කරනවා. next video එකේ හමු වෙමු. thank you.